త్వరగా రండి అమ్మా, 11:30 అయింది. ఓన్లీ 30 ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు త్వరగా రండి. త్వరగా రండి. త్వరగా రండి అమ్మా. తక్కువ మంది ఉన్నారేంటి? త్వరగా రండి. ఓన్లీ 37. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా రండి అమ్మా. త్వరగా రండి అమ్మా. త్వరగా అందరూ ఇచ్చారా?
ఏమ్మా అందరూ వచ్చారు? ఆబ్సెంటీస్ ప్లీజ్. ఆబ్సెంటీస్ ప్లీజ్. So last class we are discussing about the Ethernet physical layer. Clear? So Ethernet physical layer. So this is the Ethernet physical layer, which consists of transceiver, interface cable, and ether. Mm, okay, so clear. So we are discussing about the classical Ethernet layer. So each yeah, so classical Ethernet layer. So there are two types of Ethernet: 802.3 and Ethernet. So classical Ethernet is snaked around the building as a single long cable to which all computers were attached. To which all computers snake like a attached snake along the building as a single cable to which all the components are attached. To which all the components are attached. Okay, snake like cable to which all the components are attached. And the first variety, popularly called thick Ethernet, resembled a yellow garden hose with markings every 2.5 kilometers. 2.5 meters to show where to attach the computers. So the distance is 2.5 meter between two holes. It is 2.5 meter. 2.5 meter. Okay, and it was succeeded by thin Ethernet. So this is thick Ethernet. Thick Ethernet, two types, and another one is thin Ethernet. Thin Ethernet. Thick Ethernet, thin Ethernet. Okay, and which bent more easily and made connections using industry standard BNC connector. And thin Ethernet was much cheaper, easier to install, but it could run only 185 meters uh, per uh, per segment instead of 500 meters with thickness. So అదే థిక్ ఈథర్నెట్ అయితే మొత్తం 500 meters ఉంటుంది.
థిక్ ఈథర్నెట్. అదే థిన్ ఈథర్నెట్ అయితే దీని విడ్త్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈజ్ జస్ట్ 185 meters. 185. That is the difference between thick Ethernet and thin is small, easier to install. Thick is long and it takes much time. Okay, so that is the difference. And each version of Ethernet has a maximum cable length per signal over which the signal will propagate. To allow larger networks, multiple cables can be connected by repeaters. What is a repeater? సో రిపీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఎందుకంటే యాంప్లిఫై సిగ్నల్ పడిపోయింది అనుకోండి, అంటే దూరం పోయే కొద్దీ సిగ్నల్ పడిపోతూ ఉంటుంది. అలా పడిపోకుండా అదే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి వాట్ విల్ డూ యూజ్ రిపీటర్. సో రిపీటర్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ లేయర్. ఏ లేయర్ లో ఉంటుందండి? ఫిజికల్ లేయర్ డివైస్ దట్ రిసీవ్స్, యాంప్లిఫైస్ అండ్ రీట్రాన్స్మిట్ ది సిగ్నల్స్ ఇన్ బోత్ ది డైరెక్షన్. క్లియర్? So as far as the software is concerned, a series of cable segments connected by repeaters is no different from a single cable. And over each of these cable, information was sent using Manchester encoding. So what is the encoding here, which we will do in thick or thin? Manchester encoding. Manchester encoding. This encoding we are doing in physical layer of the and Ethernet could contain multiple cable segments, but no two transceivers could be more than 2.5 kilometers apart. So as shown in the figure, ఇది ఒక ట్రాన్స్సీవర్ అండి. ఓకే, ఇది ఒక ట్రాన్స్సీవర్, ఇది ఒక ట్రాన్స్సీవర్. రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 2.5 kilometers. 2.5 meters, sorry, not kilometer. So 2.5 kilometers. 2.5 kilometers. The distance between two transceivers is 2.5 kilometers. And no two transceivers could traverse more than 4 correctly. So transceiver మధ్య ఎన్ని ఉండాలి రిపీటర్లు? 4. అర్థమవుతుందండి? Are you able to catch what is the physical layer of this సో ట్రాన్స్సీవర్ మధ్య ఎన్ని రిపీటర్స్ ఉండొచ్చు? 4. ట్రాన్స్సీవర్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండొచ్చు? 2.5 kilometers ఉండొచ్చు. తర్వాత 500 meters, 185 meters is magnet support. Okay, so that is about the Ethernet. Okay, Ethernet physical layer. So yeah, next is classic Ethernet MAC sublayer protocol. In the next subtopic, this is about physical layer. Next topic, classic Ethernet MAC. ఇక్కడ రెండు ఉంటాయండి. సో ఈథర్నెట్ అంటే రెండు రకాలు. ఒకటి వచ్చి మామూలు ఈథర్నెట్, ఇంకోటేమో IEEE. రెండు డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ టైప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ లెంత్ ఉంటుంది. అదే డిఫరెన్స్. ఇక్కడేమో టైప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ లెంత్ ఉంటుంది. ఇక్కడ SOF ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండదు. 802.3లో SOF ఉంటుంది. క్లియర్? అదే ఈథర్నెట్ లో అది ఉండదు. ఓకే, ప్రియాంబుల్. సో ప్రియాంబుల్ అంటే ఏంటంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇది ఒక బైట్. ఇలాంటివి 8 ఉంటాయి. లాస్ట్ బైట్ ఏముంటుందంటే, లాస్ట్ బైట్ అంటే 10 10 10 11 అని ఉంటుంది. 11 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్. ఇంకో ఫ్రేమ్ స్టార్ట్ అవుతుందని దీని మీనింగ్. 10 10 11 అంటే ఫ్రేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే డెస్టినేషన్ అడ్రస్ స్టార్ట్ అవుతుందని దాని మీనింగ్ అనమాట. అర్థమైందా? 8 bytes ఉంటాయి. ఫస్ట్ బైట్ 8th byte మాత్రం ఇలా ఉంటుంది. 10 10 10 అనుకుంటా 11 అని ఉంటుంది లాస్ట్. అలానే డెస్టినేషన్ అడ్రస్
ఇక్కడ మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయండి డెస్టినేషన్ అడ్రస్ అంటే. డెస్టినేషన్ అడ్రస్ లో బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ ఉండొచ్చు, మల్టీకాస్టింగ్ ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దేర్ కుడ్ బి ఎ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ ఆర్ ఎయిదర్ మల్టీకాస్టింగ్. ఓకే. సో బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ ఆర్ మల్టీకాస్టింగ్. So what is the difference between broadcasting, multicasting? Can anybody say? So ఈ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ లో బ్రాడ్కాస్టింగ్ అయినా ఉండొచ్చు, మల్టీకాస్టింగ్ అని ఉండొచ్చు. సో బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే అన్ని సిస్టమ్స్ కి పంపించాలనుకోండి, అప్పుడు బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటాం. అదే గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఒక 10 15 గ్రూప్ కి పంపించాలనుకోండి, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మల్టీకాస్టింగ్. రెండింటికి ఫస్ట్ బిట్ 1 ఉంటుందండి. 1 అన్ని వన్స్ ఉంటేనేమో బ్రాడ్కాస్టింగ్, ఆల్ వన్స్ ఉంటేనేమో బ్రాడ్కాస్టింగ్. డెస్టినేషన్ అడ్రస్ మొత్తం ఆల్ వన్స్ ఉంటే బ్రాడ్కాస్టింగ్. అలానే ఇక్కడ ఫస్ట్ది 1 ఉండి మిగిలినవి 1100 ఉండి మిగిలినవి ఎలా ఉంటే అది మల్టీకాస్టింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే డెస్టినేషన్ అడ్రస్ 6 బైట్స్ అండి. దీంట్లో ఫస్ట్ 3 బైట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యొక్క అంటే ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చర్కి ఒక అడ్రస్ ఇస్తారు. 3 బైట్స్ ఉన్న అడ్రస్. దాని ఏంటంటే ఆర్గనైజేషనల్లీ సార్ అది సోర్స్ అడ్రస్ అండి, డెస్టినేషన్ అడ్రస్ కాదు. ఓకే. సో సోర్స్ అడ్రస్ లో 3 బైట్స్ సోర్స్ అడ్రస్ 3 బైట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 బైట్స్ సోర్స్ అయితే ఫస్ట్ 3 బైట్స్ ఓఐడి అంటారండి. ఏమంటారు? ఓయుఐ అంటారు. అంటే ఆర్గనైజేషనల్లీ యునిక్ ఐడెంటిఫైయర్. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ సపోజ్ ఎవరైనా సీమన్స్ కదా, ఏదైనా ఒక చిప్ కంపెనీ చెప్పండి, ఇంటెల్ అది తయారు చేశారనుకోండి, ఈథర్నెట్. సో వాళ్ళకి ఒక ఐడి ఇస్తారు, కంపెనీ ఐడి. ఆ ఫస్ట్ 3 బైట్స్ ఆర్గనైజేషనల్ ఐడి అంటారు. నెక్స్ట్ 3 బైట్స్ అండ్ సో చూడండి 6 బైట్స్ అంటే ఎన్ని బిట్స్ అండి? 6 × 8 48. సో 48 లో 3 బైట్స్ అంటే ఎన్ని? 24. సో ఎన్ని రకాల అడ్రస్ పాసిబుల్? 2^24. 2^24 అడ్రసెస్ పాసిబుల్. ఈ 6 లో 6 is divided into 3 + 3 ఆర్గనైజేషనల్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. అండ్ మిగిలిన 3 మన అంటే సోర్స్ ని అడ్రస్ ని పంపించేటువంటి అడ్రస్ అన్నమాట. 3 బైట్స్ అంటే మొత్తం ఎన్ని అడ్రస్ పాసిబుల్? 2^24 పాసిబుల్. డెస్టినేషన్ అడ్రస్ లో ఎన్ని బిట్స్? 6 బిట్స్. అంటే ఎన్ని బైట్స్? 48 బిట్స్. ఎన్ని బైట్స్? 6 బైట్స్. క్లియర్? దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదమ్మా. ఇక్కడ కూడా మాంచెస్టర్ ఎన్కోడింగ్ 10 MHz స్క్వేర్ వేవ్కి 6.4 మైక్రో సెకండ్స్ పడుతుందండి. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి టైపు, లెంత్ చెప్పాను కదా, ఈ రెండే డిఫరెన్స్. సో ఈథర్నెట్ లోనేమో టైప్ అంటారు. ముందు ఈథర్నెట్ డెవలప్ చేశారనమాట, తర్వాత IEEE డెవలప్ చేశారు. సో ముందు ఈథర్నెట్ లో టైప్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ లెంత్ అంటే ఏంటి, ఈ రెండే డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా. సో టైప్ అంటే ఏంటంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఇట్ ఈజ్, ఈథర్నెట్ IEEE అంటే టైప్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి మనకి ఫ్రేమ్ వస్తుంది. మనం గో బ్యాక్ అండ్ తర్వాత సెలెక్టివ్ రిపీట్ వాటి ప్రోటోకాల్స్ కూడా చదివాం. ఫ్రేమ్ నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి ఫెచ్ చేస్తాం, ప్యాకెట్ నెట్వర్క్ నుంచి ఫెచ్ చేస్తాం, అప్పుడు డేటా లింక్ లేయర్కి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి, దాన్ని వాట్ టు డూ టు టెల్ ద రిసీవర్ వాట్ టు డూ విత్ ద ఫ్రేమ్. ఆ ఫ్రేమ్ ని ఏం చేయాలి అనేది టైప్ అన్నాం. వాట్ టు డూ విత్ ద ఫ్రేమ్ దట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది నెట్వర్క్ లేయర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది టైప్ ఫీల్డ్. అదే లెంత్ అంటే ఏంటంటే పేరులోనే ఉంది. లెంత్ అంటే ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. పేరులోనే ఉంది లెంత్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్. సో సిన్స్ the Ethernet length was determined by looking inside the data,
a layering violation if ever there was one. Clear? ఏం కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు కదమ్మా. అర్థం కదా? టైప్ అంటే వాట్ టు డూ విత్ ద రిసీవర్, what to tell what the receiver should do when a frame is received from the network layer. ఓకే, ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరికి హ్యాండ్ అవుట్ చేయాలి. డేటా లింక్ లేయర్కి హ్యాండ్ అవుట్ చేయాలా లేకపోతే ఏం చేయాలి. అండ్ టైప్లో హెక్సాడెసిమల్ 800 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే IPv4 ప్యాకెట్. IPv4 ప్యాకెట్ అంటే మీనింగ్ అర్థవుతుందండి. ఈ టైప్లో X800 అని ఉందనుకోండి. ఎక్స్ అంటే హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్లో 800 దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? IPv4 ప్యాకెట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మరి IEEEలో ఇందాక టైప్ ఫీల్డ్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఆ ఫ్రేమ్ ని ఏం చేయాలి, వచ్చిన ఫ్రేమ్ ని అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే LLC డిసైడ్ చేస్తుంది. LLC అంటే లాజికల్ లింక్ కంట్రోల్ లేయర్, పార్ట్ ఆఫ్ ది డేటా లింక్ లేయర్. సో దట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు డూ విత్ ది సోర్స్ అడ్రస్, వాట్ టు డూ విత్ ద ఫ్రేమ్ దట్ వి రిసీవ్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఫ్రేమ్ ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సో టు విచ్ ప్లేస్ ఇట్ షుడ్ ఫార్వర్డ్. సో దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై దిస్. దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ IEEE. అంటే ముందు IEEE కనుక్కున్నారు, ముందు ఈథర్నెట్ కనుక్కున్నారు DX వాళ్ళు, తర్వాత IEEE కనుక్కున్నారు. ఓకే, సో అందుకని కొంచెం మాడిఫికేషన్ ఉంటాయి IEEE ఫార్మాట్ కి DX ఫార్మాట్. ఈథర్నెట్ అంటే DX అన్నమాట. క్లియర్? ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? ఎనీ డౌట్? ఓకే, సో మ్యాక్సిమం డేటా ఎంత పంపించండి? 1500 1500 we can send అనమాట మ్యాక్సిమం. ఓకే, both in IEEE and in DX. What is the maximum data which we can send? 1500. అంటే హెక్సాడెసిమల్ ఎంత అండి? 600. 0x600. ఓకే, ఇంతకన్నా తక్కువ డేటాని మనం పంపించుతాం. అండ్ ఎనీ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్, ఈ నెంబర్ కన్నా ఏదైనా ఎక్కువ ఉందనుకోండి డేటా, దెన్ వాట్ we can treat as a type. అంతే కదా. 0x800 అంటే ఏంటి? మీన్ IPv4 ప్యాకెట్. అదే 0x600 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, సైజు లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి 0x600 కన్నా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్యాకెట్ అవుతుంది. ప్యాకెట్ కాదు, టైప్, ఏదో ఒక టైప్ అవుతుంది. అలానే మాక్సిమం ఫ్రేమ్ లెంత్ లాగా మినిమం ఫ్రేమ్ లెంత్ కూడా ఉందండి. సో ఇక్కడ మాక్సిమం ఫ్రేమ్ లెంత్ ఏమో 1500 అనుకున్నాం. ఓకే, సో మినిమం ఎంత అండి? 64 bytes. మాక్సిమం ఎంత? మాక్సిమం 1500 అనుకుంటున్నాం. 1500 బయట పంపించుకో, 1500 పంపించు. మినిమం ఎంత? 64 bytes. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొలిజన్ జరిగింది అనుకోండి, కొలిజన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రేమ్ కట్ అయిపోతుంది. కట్ అయిపోయి కొన్ని బిట్లు కేబుల్ మీద ఉండిపోతాయి అనమాట.
అందుకని 0 అని చెప్పకూడదు. మినిమం ఎంత అంటే 64 bytes అని చెప్పాలి. క్లియర్? ఓకే. ఇక్కడ నుంచి అండి ఇదంతా కలిపి నేను అంటాను 64 bytes అండి. డెస్టినేషన్ అడ్రస్ దగ్గర నుంచి చెక్సమ్ వరకు మొత్తం ఎంత ఉండాలి? 64 bytes. ఒకవేళ 46 bytes కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు ఈ ప్యాడ్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లై చేస్తాం అనమాట. ప్యాడ్ ఫీల్డ్ అంటే 0 to 46 ప్యాడ్. ప్యాడింగ్ ఎందుకు చేస్తాం ఈథర్నెట్ లో? ద సైజ్ ఆఫ్ ది మినిమం సైజ్ is 64 bytes. If the frame received is less than 64 bytes, so that means 46 bytes padding field is added to the okay data field. Clear? సో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం, కొలిజన్ ఎలా ఉంటుందో. సో ఇక్కడ ఈ మినిమం లెంత్ ఇందాక 64 bytes అన్నాం, ఎందుకంటే టు ప్రివెంట్ ఎ స్టేషన్ ఫ్రమ్ కంప్లీటింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ ఫ్రేమ్ before the first bit has ever reached the far end of the cable end, where it may collide with the another frame. So at time 0, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, at time 0 station A at one end of the network sends off a frame. Okay, good, బాగుంది. Let us call the propagation time for this frame to reach the other end is tau. So tau time లో ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుందండి. ఓకే, బాగుంది. But just before the frame goes to end, అంటే tau minus epsilon, అంటే ఒక 1 second ముందు ఏం జరిగింది చూద్దాం. The most distant station B starts transmitting. B ట్రాన్స్మిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిందండి. టౌ టైంలో రీచ్ అయిపోతుంది, కానీ ఏం చేసింది, టౌ మైనస్ అప్సిలాన్ టైంలో ఏ నుంచి వచ్చిన ప్యాకెట్ బి నుంచి వచ్చిన ప్యాకెట్ తో కొలిజన్ జరిగింది. ఎందుకు కొలిజన్ జరిగింది? ఎలా తెలుస్తుంది? when B detects that it is receiving more power than it is putting out, it knows that a collision has occurred. Collision వచ్చింది ఎలా తెలుస్తుంది? పవర్ ఆఫ్ B is less than receiving power. ఎప్పుడైతే రిసీవింగ్ పవర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ పవర్ ఆఫ్ B, దట్ మీన్స్ ఏమవుతుందండి, కొలిజన్ అనేది జరగబోతుంది. రిసీవింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే కొలిజన్ జరగబోతుందని దాని ఇండికేషన్ అన్నమాట. సో it jumps the ether to make sure the sender does not miss the collision. So at about the time 2 tau, సో ఇట్ నుంచి వెళ్ళటానికి టౌ అయినప్పుడు ఇటు నుంచి రావడానికి ఎంత అండి, ఇంకొక టౌ, అంటే మొత్తం ఎంత 2 tau. సో 2 tau టైంకి ఏమొస్తుంది, నాయిస్ బర్స్ అనేది వెనక్కి వెళ్తుంది, ఏ దగ్గరికి వెళ్తుంది, అంటే కొలిజన్ జరిగింది అని చెప్పి తెలుస్తుంది. బీకి అయితే పవర్ ఎక్కువ అయితే తెలిసిపోతుంది, మరి ఏకి ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కదా, వదిలేసి కూడా T మైనస్ అప్సిలాన్ టైం అవుతుంది. ఓకే,
సో ఏం చేస్తుందంటే బి ట్రాన్స్మిట్ చేయబోయేది ఆపేసి నాయిస్ బస్ అనేది బి నుంచి ఏకి పంపిస్తుంది అనమాట. సో బి సెన్స్ నాయిస్ బస్ ఇన్ ద స్టెప్ 3. బి సెన్స్ నాయిస్ బస్ and A receives the noise burst. A receives noise burst at what time? 2 tau. A receives noise burst at what time? 2 tau. Clear? So this is about the if a station tries to transmit a very short frame, it is conceivable that a collision will occur, but the transmission will have completed before the noise burst gets back to station at time 2 tau. Okay, the sender will then incorrectly conclude that the frame has included. To prevent this situation from occurring, all frames must take 2 tau to send to the transmission to send so that the transmission is still taking place when the noise burst gets to the sender. For a 10 Mbps LAN with a maximum of 2500 meters and 4 repeaters, the round trip time has been determined to be 500 microseconds. ఎలా వచ్చిందండి? ఈథర్నెట్ లో 10 Mbps LAN అంట, 10 Mbps LAN. ఓకే, అట్లానే 2500 మీటర్స్ అంట, 2500 మీటర్స్. అండ్ 4 రిపీటర్స్ అంట, 4 రిపీటర్స్. అండ్ నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, what is the round trip time? RTT. RTT is distance by 2D by 2 into distance by bandwidth. 2 into distance by bandwidth. So that means 2 into, what is the distance? 2500 meters divided by, what is the bandwidth? 10 into 10 power 6. సో దీని రాసుకోవచ్చండి. Two into D by V. 500 divided by 10 power 6 అంటే ఎంతండి? 500 microseconds. That is the answer. So I hope everyone got the clarity. Wait. So ఇది meters అండి. Just give me a minute. Okay, so 2.5 kilometers. So 2.5, yeah, 2.5 kilometers. So 2 into